کیا آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن ایک مہلک مرض ہے؟ اس سے ہماری آبادی متاثر ہو رہی ہے، اس سے ہماری اکانومی، اس سے ہمارے کاروبار، اس سے ہمارے روزمرہ کے تمام ایشوز متاثر ہو رہے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر الیاس ہے۔ ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں اور ڈپریشن کو کیسے علاج کیا جائے بغیر دوائیوں کے۔ ڈپریشن ایک مرض ہے جب انسان کے اعصاب پہ اثر کرتا ہے، اور ڈپریشن کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اداسی ہوتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ غمجن ہوتا ہے، ہمیشہ دلچسپی ختم رہتا ہے اور چیزوں میں دلچسپی نہیں رہتا ہے، کنسنٹریشن، یادداشت، بھوک کی کمی، نیند کی خرابی اور ہر چیز سے بیزاری، اور بالآخر انسان کے اندر ایک نا امیدی پیدا ہوتا ہے۔ نا امیدی کے بعد ایک گلٹ آتا ہے کہ میں ملامت ہوں، اپنے آپ کو ملامت کر کے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن والا مرض سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، اپنی جانیں بھی لے سکتا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈسیبلٹی، ڈپریشن سب سے ٹاپ پہ ہے انسانی زندگی کو متاثر کرنے میں۔ ڈپریشن کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت حد تک خراب ہے، ہماری زندگی کے کاروبار، ہمارے ریلیشن شپ، ہمارے تعلقات لوگوں سے خراب ہو رہے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے۔ ہم آپ کو 8 طریقے بتاتے ہیں جس سے ڈپریشن کا علاج ممکن ہو۔ نمبر 1، فزیکل ایکسرسائز، یعنی جو لوگ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہیں، اگر ان کی ڈپریشن کی شدت کم ہو، اگر وہ روزانہ ورزش کریں، کھیل کھیلیں یا کوئی واک کریں، تو ان میں ڈپریشن کے چانسز کم ہوتے ہیں اور بیماری کم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ورزش کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ورزش کرتا ہے، اپنے جسم کو حرکت میں لے آتا ہے، جسم کے اندر مختلف کیمیکلز نکلتے ہیں جس میں نیچرل اوپیائڈز، جن کو ہم بولتے ہیں انڈورفین ہے، انکیفیلین ہے، یہ جب نکلتے ہیں تو آپ کے دماغ کو حشاش بشاش اور دماغ کو تقویت ملتی ہے، اور دماغ صحیح معنوں میں کام کرتا ہے، آپ کی ڈپریشن کم ہونے کے چانسز یا ڈپریشن کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ریلیشن شپ یعنی تعلقات۔ یہ دیکھا گیا ہے تحقیق سے کہ جو لوگ جن کے تعلقات زیادہ ہیں، جو لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں، جو رشتہ داریاں بڑھاتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، جو تعلقات میں اضافہ کر رہے ہیں، ان میں ڈپریشن کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، اور جن کو ڈپریشن ہے، ڈپریشن کسی حد تک کم ہونے کے امکانات ہیں، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن ختم بھی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تعلقات بڑھاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، اپنے جذبات کو شیئر کرتے ہیں، اس سے انسان کے دماغ کے اندر مختلف کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، اس سے نئے جو ہم بولتے ہیں گیٹ کھلتے ہیں، نئے پاتھ ویز کھلتے ہیں، نئے سنپٹک کلفٹس جو دماغ کے اندر مختلف راستے ہوتے ہیں تعلقات کے اور کارکردگی کے، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں، گپ شپ کریں، رشتہ داروں کے پاس جائیں، اپنے تعلقات بڑھائیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو غلط نا امیدی اور غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کی ڈپریشن خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اچھے لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، وہ آپ کے اوپر اعتماد کریں، اور آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، عزت کا تعلقات ہو، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ڈپریشن آپ کی آٹومیٹکلی خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن، جن کو عام زبان میں مراقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مائنڈ فلنس ایک طریقے علاج ہے اور ایک قسم کا ورزش ہے دماغی، جس کو کرنے کے بعد آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا۔ نمبر 4، سن لائٹ یعنی دھوپ۔ بہت سارے اسٹڈیز اور تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ دھوپ کے سامنے بیٹھتے ہیں یا دھوپ لیتے ہیں تو ان میں چانسز کم ہوتے ہیں ڈپریشن کے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دھوپ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہاں ڈپریشن اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وٹامن ڈی وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے، آپ کو اینٹی ٹاکسین وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے، آپ کے جسم خود بخود ایسے خودکار کیمیکلز نکالتا رہتا ہے جس سے دماغ کو تقویت ملتی ہے اور دماغ کے افعال ہیں وہ بحال ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ایک بیماری ہے ڈپریشن کی، ایک قسم ہے جس کو جو ونٹر میں یا سردی کی سیزن میں ہوتا ہے، اگر آپ سن بات لیں یا کہ دھوپ کے نیچے جائیں تو ونٹر ڈپریشن کم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر
उन चीज़ों से, उन केमिकल से, उन नशावर चीज़ों से इज्तनाब जो डिप्रेशन बढ़ा देते हैं। बसा औक़ात हम ये देखते हैं कि लोग नशा करते हैं कि जी हमारी डिप्रेशन कम हो जाए, जिसमें अल्कोहल है, जिसमें कैनाबीज़ है, जिसमें और भी सारी स्टिमुलेंट्स हैं जो लोग लेते हैं कि जी हम खुश होते हैं, चर्स पीते हैं या इस तरह की सिगरेट पीना वक्ती तौर पे हो सकता है एक यूफोरिएंट उनका इफ़ेक्ट है जो आपको थोड़ा सा हशाश बशाश या जिस्म में ताकत आ जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जब आप इसको बार बार लेते रहेंगे तो आप एक तो आदत भी बन जाती है आपकी, दूसरी ये है कि आपके दिमाग के जो अफ़ाल हैं वो कम हो जाते हैं, दिमाग की कारकर्दगी कम हो जाती है। लॉन्ग टर्म में फिर ये मज़ीद आपकी डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। जो लोग नशावर चीज़ ले रहे हैं वो डिप्रेशन हो रहा है तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि नशावर चीज़ छोड़ दें। इसकी वजह से उनकी डिप्रेशन के इम्कानात ये होते हैं कि डिप्रेशन ख़त्म हो जाए और डिप्रेशन की इंटेंसिटी भी कम हो जाए। तो लिहाजा जो लोग इस तरह के अगर कोई चीज़ ले रहे हैं सब्सटेंस तो उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए। नंबर 7, स्ट्रेस यानी तनाव। आपको पता है तनाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम सुबह शाम तनाव में ही रहते हैं, तनाव से हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, ज़िंदगी चलाते हैं, लेकिन जहनी तनाव या यानी स्ट्रेस इस हद तक ज़्यादा हो जाए कि आपकी कारकर्दगी मुतासर हो, वो नुकसानदेह है। तहकीक से ये पता चला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं यानी सुबह शाम उनके स्ट्रेस की लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डिप्रेशन बढ़ जाए और डिप्रेशन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं या कम स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके डिप्रेशन कम होने के इम्कानात होते हैं, और जो डिप्रेस लोग हैं वो अपने स्ट्रेस को अगर मैनेज करना सीखें तो डिप्रेशन खुद ब खुद बग़ैर दवाइयों के ख़त्म होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से देखना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। नंबर 8, रूमिनेशन का मतलब यह है कि बार बार सोचें, अपने अंदर ले आना, माजी को सोचना या कि मुस्तकबिल के बारे में सोचना। इंसान की एक फितरत है कि जब वो सोचता है या माजी को या मुस्तकबिल को ज़्यादा सोचता है उसमें बुरी चीज़ों को ज़्यादा सोचता रहता है। जब इंसान बुरा सोचता है, बुरे ख्यालात आते हैं, इससे इंसान के दिमाग के अंदर डिपोलराइजेशन का, एक्साइटेशन का अमल शुरू होता है। जब आपके न्यूरॉन्स हमेशा एक्साइटेशन में रहें, हमेशा उनमें हरकत ज़्यादा हो तो वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं। कोर्टिसोल इंसानी जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है, आपके न्यूरॉन्स को कमज़ोर करता है, आपको वेसल्स को कमज़ोर करता है, आपके मसल को कमज़ोर करता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो लिहाजा जो पहले हमने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस भी कोर्टिसोल बढ़ाता है। जब स्ट्रेस आप कम करेंगे कोर्टिसोल कम होगा। इसी तरह आप जब रूमिनेट कर रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं और बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बुरे ख्यालात आपको आ रहे हैं, जिससे आपके दिमाग के अंदर एक खामखा कि एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, खामखा आप एक परेशानी, अफसरदगी में होते हैं। तो रफ्ता रफ्ता यही रूमिनेशन आपके डिप्रेशन को भी बढ़ा देगा जो डिप्रेशन है, और अगर आप अपनी रूमिनेशन कम कर देंगे आपका डिप्रेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। बहुत सारे तहकीक ने यह साबित किया, जो लोग अपने डिप्रेशन इलाज करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, रूमिनेशन नहीं करते तो उनको सोचें नहीं आती, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन ख़त्म होने के इम्कानात होते हैं। रूमिनेशन ख़त्म करने का ये तरीका है कि आप अपने आप को, इंसान की फितरत है अकेले बैठता है तो सोचता है, आप अकेले ना बैठें, आप कभी टीवी देखें, किताब पढ़ें, कोई इबादत करें, किसी हमसाये के घर जाएं, किसी को बुलाएं, किसी को टेलीफोन करें। 24 घंटे में आप कोशिश करें नींद के अलावा अपने आप को कहीं बिज़ी रखें। जब आप बिज़ी रखेंगे आपका दिमाग जो तमाम मुस्तकबिल और माजी से निकल के मौजूदा हालत में आ जाता है। इससे आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम होती है, रूमिनेशन भी कम होता है और आपके डिप्रेशन खुद ब खुद बग़ैर दवाइयों के कम होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ या आपके किसी दोस्त अहबाब को फ़ायदा हो सकता है तो इसको शेयर करना ना भूल जाइएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, डिजीज अवेयरनेस, ट्रीटमेंट्स, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। थैंक यू।